हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। आज क्लास को तुम स्वागत करुच्ची। आज आम इतिहास और राजनीति विज्ञान इम्पोर्टाट क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। कौन सब एग्जाम रे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसीबो से विषय तुमनु कहबी। तो कहया पूर्व गोटे इम्पोर्टाट अनाउंसमेंट। आज क्लास अच्छी तुम मानकर लाइव क्लास हिस्ट्री लाइव क्लास हम। ओके, हिस्ट्री लाइव क्लास। तो आज फास्ट लाइव क्लास हम यूट्यूब रे ट्राई करी। यूट्यूब रे लाइव क्लास हम। ओके, समय होची टाइम होची 8:30 PM। ओके, आउ हिस्ट्री क्लास लाइव रे समस्त मु आशा करी जॉइन हबो। लाइव रे तुम सांग मान को शेयर कर दियो। जो माने जॉइन होगा चाहिए तुम पीडीएफ पाइबो 8917679496 एथरे व्हाट्सएप कर परिबो। पीडीएफ पाया पे व्हाट्सएप करनियो, मु तुमको हे व्हाट्सएप रे जॉइन कराई देबी। सेथरे तुम पीडीएफ पाइ जबो। ओके, चलो आज सेशन आरंभ करवा। इतिहास और राजनीति विज्ञान इम्पोर्टाट क्वेश्चन। देखो ये जो चैप्टर रही प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग, ये भितर क्वेश्चन आसीबो। देखो तो गांधी जी ये जो प्रथम चैप्टर इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन आमर चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में गांधीजी भूमिका, खेड़ा आंदोलन एटा सब्जेक्ट, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन, जालियानवाला बाग हत्याकांड, 3 मार्क क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन गांधीजी भूमिका, आ गोटे रावलता आईन कौन, यार भारत किपरि प्रतिफलित होता पूरा ये क्वेश्चन गुड़ा देखी जा। 1 नंबर निश्चिंत गोटे पाइब। एथुर 3 काठिया व्यवस्था कौन, रावलता आईन कौन, जालियानवाला हत्याकांड कहीं संगठित होता, ये क्वेश्चन इम्पोर्टाट। 3 नंबर सबू देखी 3 नंबर एमसीक्यू सबू आसीबो। 3 नंबर टिके सबू देखीदेव। 3 नंबर 4 नंबर सिलेक्टिव नाई देखी न। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाठ भारतर असहयोग आंदोलन ओडिशा यार प्रभाव, खिलाफत आंदोलन इम्पोर्टाट, यहाँ पढ़ी जीव लॉन्ग क्वेश्चन। हंटर कमिटी रिपोर्ट 3 मार्क क्वेश्चन। हंटर कमिटी रिपोर्ट, भारत शासन आईन 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार, यहाँ जोटा आमर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम जमी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसो। ये 4टी कार्यक्रम मन रख। तिलक स्वराज्य पांठी कौन, यहाँ मन रख, हाइलाइटेड क्वेश्चन। तापरे ओडिशार असहयोग आंदोलन प्रभाव, कार्यक्रम। ओके, खिलाफत आंदोलन गांधीजी भूमिका, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन फलाफल। यहाँ असहयोग समय गांधीजी ओडिशा भ्रमणर गोटे परिदर्शन बरणी, यहाँ टिके आखि पकई था। हंटर कमिटी रिपोर्ट, तिलक स्वराज्य पांठी, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, गोपबंधु दास कौन पर सत्यवादी वनविद्यालय प्रतिष्ठा करते। 3 नंबर सब पढ़ी जीव। 1 मार्किया एमसीक्यू 4 नंबर सब पढ़ी जीव।
तापर आस भारत रे आईन मान्य आंदोलन एठार ओडिशार भूमिका आईन मान्य आंदोलन कार्यक्रम इम्पोर्टाट 1 2 3 4 5टा पॉइंट मन रखिबो आंदोलन विस्तार सीमांत गांधी खुदाई खेनिकार एटा मन रखिबो प्रथम गोल टेबल बैठक द्वितीय गोल टेबल बैठक गांधी यूरोपियन चुक्ति एटा मन रखिबो तापर आस आईन मान्य आंदोलन कार्यक्रम इंचुड़ी सत्याग्रह इम्पोर्टाट गांधी यूरोपियन चुक्ति आईन मान्य कार्यक्रम आ महात्मा गांधी दांडी यात्रा एटा किनु ए तीनटा इम्पोर्टाट साइमन कमिशन को कहीं वर्जन कराला एटा गांधीजी कहीं आईन मान्य आंदोलन डाकरा देले द्वितीय गोल बैठक महात्मा गांधी कहीं असंतोष प्रकाश कले कुजंग ठारे के मान नेतृत्व नहीं बानर सेनार भूमिका तापरे 3 नंबर सब जा पढ़ी जीवो 1 मार्क क्वेश्चन सबू 4 नंबर सब पढ़ी जीवो नेक्स्ट चलो भारत छाड़ आंदोलन एथिरे ओडिशार भूमिका ए चैप्टर रु भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम इम्पोर्टेंट एटा कार्यक्रम जेमिति हेले गोटे क्वेश्चन आसीबो आंदोलन दमन नीला व्यापकता कार्यक्रम एटा ओडिशा रे जो तेंतुलीगुमा ग्रामर कोरापुट जिलार भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं किए लखन नायक से विषय रे लखन नायक विषय रे मन रख भंडारी पोखरी घटना हला तापरे पुरी जिलार निमापड़ा घटना तापरे एटा मन रखिबो आउ टुडी गाड़िया खैरीडी घटना इरंग गुलिकांड एटा वासुदेवपुर जोटा मन रखिबो एटा आसीबो एग्जाम रे संबलपुर रे कोरापुट रो पापड़ाहांडी कोठी कोठी हेतिला एटा सब मन रखिबो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत छाड़ प्रस्ताव कि भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम भारत छाड़ लखन नायक अवदान ये तीनटा इम्पोर्टेंट विनय भावे केउठरे सत्याग्रह आरंभ करथिले तापरे रेभेन्सा बरी अंचल इरम 6 नंबर भारत छाड़ आंदोलन भंडारी पोखरी 2टी सत्याग्रही निमापड़ा पापड़ाहांडी ढेंकानाल एटा मन रखिबो पूरा 3 नंबर सब पढ़ी जीवो 4 नंबर सब पढ़ी जीवो सुभाष चंद्र बोस आद्य जीवन सरकार नहीं राजनीतिक जीवन आजाद हिंद फौज भारत अभियान अच्छा आस एडी जर्मनी रे सुभाष बोस को कार्यकलाप भारत परित्याग रे सुभाष को उद्देश्य और चिंताधारा आजाद हिंद मेदुरे से सफल आउ तो जर्मनी रू केबे किपरि सुभाष टोकियो यात्रा कले दिल्ली चालर तात्पर्य कौन आजाद हिंद फौजर युद्धबंधु किए केबे मुक्त करथिले इम्फाल दखल करबा आजाद हिंद कहीं विफल होला तापरे 3 नंबर 4 नंबर सब जाक षष्ठ अध्याय भारत स्वाधीनता आईन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव एटा मन रखिबो कैबिनेट मिशन एटा मन रखिबो 3टा प्रस्ताव माउंटबेटन योजना सब्जेक्टिव मन रखिबो भारत स्वाधीनता आईन भारत स्वाधीनता आईन मन रखिबो एटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ी जीवो
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭାରତ ବିଭାଜନ ଆଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କାହିଁକି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କାହିଁକି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା, ମାଉଣ୍ଟବେଟନ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କେଉଁଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ବହୁତ MCQ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରୁ ଧାର୍ମିକ ନବଜାଗରଣ, ଭୀମ ଭୋଇ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିବା ନବଜାଗରଣ। এই দুইটা କୋଶ୍ଚିନ୍। 2 ନମ୍ବର କିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ କ ନମ୍ବର ଆଉ ଏଦି 3 ନମ୍ବର ସବୁ ଯାକ। 4 ନମ୍ବରଟା ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗଠନ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସଭା, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ MCQ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ବହି ଭିତରୁ ପୁରା MCQ ଆସିବ। ସବଜେକ୍ଟିଭଟା ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସଭା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ, ଆଉ ମଧୁସୂଦନ କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁନର୍ଗଠିତ। 2 ନମ୍ବର ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଭବ କଲେ, 1903। ଏଇଟା କ ନମ୍ବର, ଘ ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆଉ 8ମ ଅଧିବେଶନ, 10ମ ଅଧିବେଶନ ଆଉ ନିୟମ। ଏଇ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। 4 ନମ୍ବର ସବୁ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପାଠ। ଆସ, ତୃତୀୟ ପାଠରେ ଆମର ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। MCQ ଏଗୁଡ଼ାକ ବସିବ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା, 1912, ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା, ସିନା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି, ସାଇମନ କମିଶନ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଫିଲିପ ଡକ୍ କମିଟି ଆଗରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଆଗରେ, ଏଇଟା ସବୁ MCQରେ ଆସିବ। ସେ ଭିତରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ଵେତପତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, 1935 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍। 1 ନମ୍ବର ସିନା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆଉ 8ମ ଅଧିବେଶନ, ଓଡନେଲ କମିଟି, ତାପରେ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର, 2 ନମ୍ବରଟା ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଚତୁର୍ଥ ପାଠରୁ ଆମର ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କେମିତି ହେଲା। ଏଇ ଭିତରୁ ବହୁତ MCQ ଅଛି, ୟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ ବହି ଭିତରୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନର ଏକ ବିବରଣୀ, 1941 ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ,
ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1936 ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କିପରି ହେଲା? ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କିଏ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? ଅଷ୍ଟିନ ହବାଗ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜବନ୍ତ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥିବା 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହରକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦାସନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣରୁ MCQ ଆସିବ, ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯୋଧପୁର କିପରି ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଲା? ଯୋଧପୁର ମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ, ଏଇଟା MCQ ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ କିଛି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍, 5 ମାର୍କ। ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ, ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ 1 ନମ୍ବର, ପଟେଲ ମେନନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ କି ଯୁକ୍ତି ଥିଲା? ଆଉ ମିଳନ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଏଇ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦେଉଛି, ଆସିବ। ରାଜାଙ୍କ ହାତପାଣ୍ଠି କ'ଣ? ଏହା କିପରି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା? ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିପରି ମିଶିଲା? ଜୁନାଗଡ଼ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଭାରତରେ ମିଶିଲା? କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କାହିଁକି ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ ଓ ଲୌହମାନବ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଏଇଟା ଯଦି ପଇଲା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ସୁବିଧା, 4 ମାର୍କ ଆରାମସେ ରହିବ, ପଢ଼ି ନେବ। ଆଉ MCQ ତ ଅଛି ବହୁତ ସାରା। ପରଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଚାଲ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସ୍ଥା ବିଷୟରେ, ନୀଳଗିରିରୁ କେବେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଭେଟି ଆଉ ଭେଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସାରଙ୍ଗ ଦାସ କିଏ? ଆଉ ଷଢ଼େଇ କଳା ଖରସ୍ରୋତା କାହିଁକି ବିହାର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକି? ଏଇଟା ପଟେଲ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ବୌଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିକି ଯିବ। ଗୋଆ ପଦୁଚେରୀ ମୁକ୍ତି, MCQ ଆସିବ। କାହାର ଉପନିବେଶ ଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ, ଏଇଟା ଏଇ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏତିକି ତ 2ଟା। ଏ ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ, ଏ ବିଷୟରେ MCQଟାକୁ ପଢ଼ିଦିଅ। କେବେ ଓ କାହିଁକି ଗୋଆ ଦାମନ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରେ, ଏଇଟା ଓକେ। କେବେ ଗୋଆକୁ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦିଆଗଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମାହାଇ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଫଳ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ 1956-2000, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ।
এটা ମନେ ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ କାହିଁକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚଦଶ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା 2ଟି ବିଭାଗ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, ମିଶ୍ରିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯୋଜନା କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର। ଭାରତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 2 ନମ୍ବରଟା, ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେବେ କେଉଁଠାରେ? ଭାରତ କେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା? ଭାରତ ତିଆରି ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସାମାଜିକ ବିକାଶରୁ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବହୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମିଶନ ଶକ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଶିଶୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ଏଇଟା ଏ ବିଷୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋତିବଧା କେବେ? ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନା କ'ଣ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମଧୁଆ ପେନସନ ଯୋଜନା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଯୋଜନା କୋରାପୁଟର କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରୁ MCQ ଆସିବ ବହି ଭିତରୁ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇଟା କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ, ଓକେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। କୃଷିର ବିକାଶ, କୃଷିର ବିକାଶରୁ ଆସିବ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୃଷି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଜଳସେଚନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଳନ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଧନର ସୁରକ୍ଷା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁବିଧା ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅଭୟ ବିକ୍ରି କ'ଣ? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ରହିଛି? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପରେ କି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଆଉ 2007 ଘୋଷିତ ଶିଳ୍ପନୀତି। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଏଇ 5ଟା ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା। ଏଇଟା ରେଳପଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହତାବ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚିନି କାରଖାନା, ଫେରୋମାଙ୍ଗାନିଜ କାରଖାନା, ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର, ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚୌଦ୍ୱାର। 3 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। 1 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରୁ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଚାଲ, କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ରେଳପଥର ବିକାଶ, ବିମାନ ପ୍ରତ୍ୟାଶୟର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି,
ଏ ସବୁ MCQ ରେ ଆସିବ। ଆ ଭିତରୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବ। ପ୍ରଥମେ ବହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ରିଭାଇଜ୍ କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗମନାଗମନ, ପୋତାଶ୍ରୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ। 2 ନମ୍ବର, କିଏ କେବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ? ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷିର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦେଖ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠନ ହେଲା? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କେବେ? କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା? ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ, ମନେ ରଖିବ। ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆୟୋଗ, ସବଜେକ୍ଟିଭ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାର୍କ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାହେଇଛି? ଏଇଟା 20ଟି ଶବ୍ଦରେ। ତାହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସ। ଓକେ, ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନର ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହିଲି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିକି ପଢ଼। ନିର୍ବାଚନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବହୁତ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି? 147ଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 250 ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ନେବ। ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମତଦାତା ପରିଚୟ ପତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, ସବୁ ଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ତାପରେ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏ ତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ, ପଢ଼ି ନିଅ। ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ୍ ସମରିଟନ ନୀତି, ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଡ଼କ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ସଡ଼କ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୋଟରଯାନ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସମରିଟନ ନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 4 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, MCQ। ଏଇଟା ଦେଖ, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର 5ଟି ନୀତି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ। ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ନ୍ୟାଟୋ, ସେଣ୍ଟ୍ରୋ, ସିଆଟୋ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ, କୋରିଆକୁ ନେଇକି ଭାରତ ରୁଷିଆ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ନେଭିଲି ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବରାଉଣୀ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରତ ଓ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର କେଉଁଠି ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କଲା? JKLF, এই ବିଷୟରେ। ଭାରତ ଚୀନ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି, ତୀର୍ଥ ସମସ୍ୟା, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତାମିଲ ସମସ୍ୟା, କଚ୍ଛଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଭାରତ ନେପାଳ, ଏହା ଭିତରୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଭାରତ ଭୁଟାନ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ବିବାଦ, ଭାରତ ମିଆଁମାର, କାଲାଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓକେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ, ତାମିଲ ସମସ୍ୟା, ବିଧ୍ୱଂସ ସମସ୍ୟା, କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ତାପରେ ଭୁଟାନ, ଭାରତ ଭୁଟାନ,
ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସାର୍କ, LTT, ସିଆଟୋ, ଭିଟୋ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ ଏଇଟା। ଓକେ। 3 ବିଘା ମୁରା ଦ୍ୱୀପ, LTT ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେଖା। 4 ନମ୍ବର ସବୁଯାକ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ସବୁଯାକ 4 ନମ୍ବର ଏତିକି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ହେଲା। ଦେଖିଛ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କ'ଣ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କର କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।